है दोस्तों दस्तावेज़ मैगजीन दे विच, जिस दे विच असी हर बुधवार किसी पुस्तक के नाल जान पहचान कराउने आ। साडा मुख मकसद ये है कि चंगियां पुस्तकां लोकां दे तक वध तो वध जाण ते उन्हां दे अंदर विच पुस्तकां पढ़न दी वध तो वध रुचि पैदा होवे। असी ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਖੋਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕ लाल बहादुर वर्मा जी हैं ते इस पुस्तक का अनुवाद करने वाले खुशवंत बरगाड़ी जी हैं ते ये पुस्तक पीपल फोरम बरगाड़ी दे वल्लों छापी गई है। दोस्तों अज दा दौर साडे सामने बहुत सारियां चुनौतियां लैके खड़े आया। असी देख ही रहे हैं कि केंद्र की सत्तारूढ़ जमात अपने मनसूबियां नूं लोकां दे उपर थोपण दे लई किस किस तरह के यतन कर रही है, किस किस तरह दी साजिशां घड़ रही है, किस किस तरह के एजेंडे लैके आए जा रहे हैं। इतिहास नूं बदलण दियां नित नवीं कोशिशां हो रही ने ते जमात इतिहास की तोड़ मरोड़ करके मितिहास नूं इतिहास ते इतिहास नूं मितिहास बनाउण लई लगातार यतनशील है ते सभ्याचारिक तब्दीली दे लई इतिहास नूं अपना छंद बना रही है। इसे लई साडे सामने चिंतनशील लोकां दे सामने, साडे लेखकां सामने, साडे विद्वानां दे सामने ये बहुत वड्डा सवाल है ते असी इस दा जवाब किस तरह देना। असी अपने इतिहास नूं वध तो वध जानीए, असी समझीए ते अपने इतिहास का वध तो वध प्रचार करिए। ये देखण दे लई कि इतिहास की है, इतिहास की सानूं क्यों जरूरत पई, असी इतिहास क्यों पढ़दे आ ते इतिहास वक्खो वक्खरे इतिहासकारां ने इतिहास के बारे विच की लिखिया, इतिहास की खोज किवें जरूरी है, इतिहास बोध की हुंदा है। बहुत सारे सवाल ने जिहड़े कि इस पुस्तक दे विच लेखक ने साडे नाल सांझे भी कीते ने ते इस पुस्तक दे 12 अध्याय ने जिन्हां दे विचों असी गुजरदे हां। सब तो जिहड़ी अहम गल ये है कि लेखक दी इतिहास प्रति फिक्रमंदी जिहड़ी है इस पुस्तक के विचों झलकदी है ते खुशवंत बरगाड़ी ने जदों इस पुस्तक का अनुवाद किया वो लेखक की भावना नूं इस पुस्तक विचले तत्त नूं उसे तरह ही विराजमान रखिया। नहीं तो असी कई बार ये देखते हैं कि जदों कोई अनुवादक पुस्तक अनुवाद करता है तो वह की करता है कि अपनी सोच, अपनी दृष्टि, अपने विचार जिहड़े ने उस पुस्तक दे विच पा दिंदा ते कई बार वो पढ़ते इस तरह लगता है कि पुस्तक मूल लेखक की ना रह के उस अनुवादक की बन के रह जाती है। पर खुशवंत होरां ने ये कुछ नहीं किया, जो कुछ पुस्तक दे विच है उस ही ढंग दे नाल इन्हां ने पंजाबी दे विच उस चीज़ का अनुवाद किया है। सब तो पहला यह है कि इतिहास की सानू लोड़ क्यों है। क्यों कई बार ये हुंदा कि एक ये विचार आता है कि असी वर्तमान विच जिउ रहे हैं, सानू साडा संबंध भविख नाल है, असी अतीत तो की लेना। ते दूसरे पासे एक इहदे नाल एक जुड़िया सवाल ये भी आता कि इतिहास अपने आप नूं मुड़ दोहराउंदा आ। लेखक ने इस दे विच बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दी हैगी मुहम्मद तुगलक दी, जिहड़ा दिल्ली तो दौलताबाद तक अपनी राजधानी लिजाण दे लई किस किस तरह दियां उहनूं मुसीबतां दे विचों दी लंघना पिया, किस किस तरह दियां औकड़ां उहदे रस्ते दे विच आईयां ते बाद विच ये एक मिथ बन गई कि राजधानी एक जगह तो दूजी जगह ते जाना कोई सखाला काम नहीं, बहुत सारियां मुश्किलां दे नाल जूझना पवेगा। तो एक इतिहासिक मुहावरा भी बन गया जिन्हों असी की कहने हैं दिल्ली तो दौलताबाद। भी लेखक का मनना है कि इतिहास दोहराया नहीं जाता,
ਇਹ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਪੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਨਵੀ ਕਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਪਿਆ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨਵੀ ਕਿਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਸਾਂਭਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ, ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੀਗਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਮੋਹ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਅਤੀਤ ਮੋਹ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਮੀਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਟਲਿਆ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਵਲ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨਾਵਲਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਤੀਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੋਹ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਛਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਰਸਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਵਾਹਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੌਕਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੌਕਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੌਕਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੀਤ ਮੋਹ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਪਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਤਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਸ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ
ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੱਥ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਆ ਪਰ ਝੁਕਾਓ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਾਤ ਵੱਲ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਵੱਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ। 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਜ਼ੂਮਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੰਦ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੰਦ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਵਰਤਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਖਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ, ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਆਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਮੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਕੱਲਾ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਗੀਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਚਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਗੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਕਿਸ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਉਲੀਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਆ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵਾਚਣਾ ਆ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੜੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਬਰਗਾੜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਸਤੋ।